Hi students. So today we will stop the isometric projection overview. So before that we will be solving some around three problems. So before doing the problems, I would like to add something to see. I just want to add. See, if you have a square prism, so consider a cube. So a cube is there. Now a hemisphere is resting above the cube facing upwards. So previously we have drawn hemisphere facing downwards, right? Face facing downwards. Instead, if the face is facing upwards, how to draw it? Now I will show you how to draw it. So see, this will be the circle top view you are going to see. So first I will draw the cube itself. So cube means you can draw cube, right? 1, 2, it's simple. First we will draw the cube. Dotted, dotted, visible, dotted. Now cube we have drawn. Now next is to inscribe this square, right? This square that you can do. So I will draw these lines, complete lines. Now take these distances, cut it here. Now you can obtain the corresponding. See, the corresponding to this circle there is a square root. Square root last square root is kitty. But basically our circle is not here. Why? It is facing upwards. It's not facing down. Face is not facing downwards. So what you are going to do is, for this purpose you have to draw perpendiculars. You have to extend this. Now on this what you have to do is, see, take this height, that is radius, and draw another square like this. Now on this square you have to insert, see, your hemisphere like this. 4 center method. 4 center method I have already told you, right? That's why 4 center method you have to inscribe, and with this as center, draw an arc like this. See, this is complete. So if you want to draw the hemisphere facing upwards, what you have to do is, see, this rectangle, so square prism having hemisphere you have to draw, and then on the ബോട്ടം ഫേസ് ഇതുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ പ്രിസം അല്ലേ വരച്ചു. ആദ്യം ഇങ്ങനെ വരച്ചു. സോ അത് മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം. ആദ്യം താഴെ ആ സ്ക്വയർ വരച്ചു, ദെൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു, പിന്നെ മുകളിലത്തെ സ്ക്വയർ വരച്ചു അല്ലേ. ഇനി ഇതിനകത്ത് വേണം നിങ്ങൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ താഴോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഇത് വരയ്ക്കുന്നത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് സെൻറ്റർ ആക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. സെൻറ്റർ ആക്കി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ്. Now we will go to our problems. The hexagonal pyramid is given. 25 mm base set, 55 mm height is resting on HP with one of its base edge parallel to EP. So I have already drawn the orthography here so that we can complete the isometry easily. So ഇവിടെ parallel ആയിട്ട് ഇത് complete ചെയ്തു. So now ഇതൊരു rectangle-ലാത്താക്കുക, ഇതൊരു rectangle-ലാത്താക്കുക. Now it is cut by a section plane perpendicular to VP, inclined 35 degree to HP, passing through a point on the axis 20 mm from apex. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ അപ്പെക്സ്. ഇവിടുന്ന് 20 mm താഴെ എടുത്തു. സോ അവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടുന്ന് നേരെ 20 mm താഴെ എടുത്തിട്ട് you have to take 45 degree and draw 45, right? No, so 35 degree draw a line. So it will cut in നിങ്ങളുടെ ഈ വരച്ച റെക്ടാങ്കിൾ ഇവിടെയും കട്ട് ചെയ്യും, മുകളിലും കട്ട് ചെയ്യും. സോ അത് രണ്ടും ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. Now we are going to start. So first what we are going to do is, first we will start with the baseline. I have drawn the baseline. See, we have drawn the baseline. We have drawn the baseline. Now here check whether isometric projection or view. Isometric view ആണെങ്കിൽ റൂൾ എന്തെടുത്ത് വരച്ചാൽ മതി. isometric projection ആണെങ്കിൽ എടുക്കണ എല്ലാ ലെങ്ത് സ്കെയിൽ എടുത്ത് വരയ്ക്കണം. നോ, വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് 1 2 1 2 3. ഇതിനാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ? നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതി കട്ട് ചെയ്യാം, ശ്രദ്ധിച്ചോണേ. സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ടോപ്പ് വ്യൂ എങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം. രണ്ട് രീതി കട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ
ടേക്ക് 1 2 ആൻഡ് 2 3 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇതെന്താ, ഇത് നിങ്ങൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താലേ ഇത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരുള്ളൂ, കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ ഈ പോർഷനിലെ ഡൗൺ വരുന്നത്, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തിരിച്ച് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക്, സോ ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതാണെങ്കിലോ ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താലാണ് ഈ പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ നേരം എന്തെടുക്കണം, ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എടുക്കാൻ നേരം എന്തെടുക്കണം, 2 3 3 4 എടുത്ത് വരിക. സോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്, ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടേക്ക് 1 2 ആൻഡ് 2 3. ഇഫ് യു ആർ കട്ടിങ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഇങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്, രണ്ട് രീതിയിലും കട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ, തെറ്റൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ 35 ഡിഗ്രി എടുത്ത് വരയ്ക്കും. സോ ഇഫ് യു ആർ കട്ടിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ദെൻ ടേക്ക് 2 3 ആൻഡ് 3 4. ഇത് അല്ലാതെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, നിങ്ങൾക്ക് സെക്ഷൻ മര്യാദയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, വല്ലാതെ വൃത്തികേടായിട്ടിരിക്കും. സോ അത് ഓർത്തോണം, അത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രണ്ടാമത് റീഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഭേദം നോക്കുന്നതാണ്. സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു രീതി കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ശീലിക്കേണ്ട. ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 1 2 2 3 എടുത്ത് വരയ്ക്കണം. സോ ഇഫ് യു ആർ കട്ടിങ് ലൈക്ക് ദിസ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് 1 2 ആൻഡ് 2 3 ഇൻ ഓർഡർ ടു സീ ദി സെക്ഷൻ. So we will start with 1 2 and 2 3. First we will draw 1 2 and 2 3. Now draw parallel to this line, draw parallel to this line. Now draw perpendiculars. From here also draw perpendiculars. ഇവിടുന്ന് perpendicular വരയ്ക്കുക, ഇവിടുന്ന് perpendicular വരയ്ക്കുക. Now take the height from front view. Draw parallel lines. So we have completed the figure, right? So this one is 1 2 3 4, this one is 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash, right? It's very simple. Now we have completed. After completing this, now we have completed. After completing this, now what we are going to do is, നിങ്ങൾ പ്രിസം പിരമിഡ് നമ്മൾ എന്താ ഫേസിലെ ഫേസ് എഡ്ജ് വെച്ച് വരച്ചില്ല, അതേ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. പിരമിഡ് ഫേസിലെ ഫേസ് എഡ്ജിൽ നോ സി ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഇൻസേർട്ട് ദിസ് പ്ലെയിൻ, ഈ പ്ലെയിൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം. സോ ഫോർ ദാറ്റ് വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടേക്ക് ദി Z1 ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇറ്റ്സ് ഓൺ 1 1 dash ആൻഡ് 2 2 dash അല്ലേ. Z1 എന്ന് പറയുന്നത് 1 1 dash 2 2 dash ആണ്. സോ ഞാൻ 1 1 dash Z1 ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു. സി ഐ വിൽ ടേക്കിംഗ് Z1 ഡിസ്റ്റൻസ് ഹിയർ. നോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു, ഇവിടെ Z1 എടുക്കുന്നതിന് വരെ ഡ്രോ എ ലൈൻ പാരലൽ ടു 1 2. So you will obtain here also. Now similarly Z2 means it's on here, it's on top line, right? Top line is representing 1 4 and 2 3. This line is representing 1 dash 4 dash and 2 dash 3 dash. Bottom line is representing 1 4 and 2 3. How you will understand? Top you know 1 in 4 ലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, 2 in 3 ലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് 1 അത് തന്നെ സിമിലർലി മോഡിലാകുമ്പോൾ 1 dash in 4 dash ലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, 2 dash in 3 dash ലേക്ക്. സോ here it is on 1 dash 4 dash and 2 dash 3 dash. So you take here 1 dash 4 dash in a distance ഞാൻ എടുത്തു. So this distance is Z2. Now draw a horizontal line like this. Now what you can do is, see ഇതൊരു പ്ലെയിൻ ആക്കി ഞാൻ മാറ്റി. See you have drawn the plane. Now you have to find the section planes. For that what I am going to do is I'll project these two here, 1 2 3 4. So 4 section points are 1 2 3 4. It's axis നമുക്ക് എടുക്കണ്ടല്ലോ, axis imaginary point. So our points are 1 2 3 4. These are our 4 points, and let it be x1 x2 x3 x4. That is on 2 3, right? 2 3. So similarly 2 3 ഞാൻ 4 points എടുത്തു, 1 2 3 4. So I have taken that is x1 x2 x3 and x4. Now next what you have to do is draw perpendiculars to this. ഇതുണ്ടോ, ഇവിടുന്ന് നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ നേരെ ഞാൻ ആ പ്ലെയിനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. സിമിലർലി പ്ലെയിനിലേക്ക് ഹൈറ്റിലല്ലേ, സോ ഹൈറ്റിന് പാരലായിട്ട് ഡ്രോ ലൈൻസ് ലൈക്ക് ദിസ് പാരലൽ ടു യുവർ ഹൈറ്റ് എടുത്തില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് ലൈൻസിന് പാരലായിട്ട് നിങ്ങൾ വരച്ച് ഇങ്ങോട്ടാക്കി. Now actually these lines are on our section line, right? So ഇത് ഈ ഹൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇനി ഈ സെക്ഷൻ ലൈനിലേക്ക് ആക്കണം. അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നേരെ സെക്ഷൻ ലൈനിൽ നിന്ന് ഹൊറിസോണ്ടലായി വരച്ചതാ. സി ഈ ലൈനിന് പാരലായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം.
സോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വരച്ച് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു. നോ ഈ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലെയിൻ അല്ലേ. ഇതാ ഈ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്. ഇനി എന്താ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതാ ഈ സെൻട്രൽ ലൈൻ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡ്രോ ദി സെൻട്രൽ ലൈൻ. സോ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററും കൂടെ ലൈറ്റായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചു. സെൻറ്റർ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചു. നോ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഈസ് സി ഇത് ചരിഞ്ഞല്ല, ഇത് നേരെ ആയിരിക്കും, വരച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞു പോയി. നോ അവർ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ഹിയർ ഓൺ x1 അല്ലേ. സോ x1ൽ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആൻഡ് x4ൽ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് വരും. സിമിലർലി x4ൽ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് വരും. അടുത്തെന്താ ടേക്ക് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇനി x2ൽ 2 എണ്ണം വരും. ആ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ 2 ഡിസ്റ്റൻസും മിക്കവാറും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലേ. 2 ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ ഇവിടെയും കണ്ടുപിടിക്കുക, അവിടെയും കണ്ടുപിടിക്കുക. അടുത്തത് x3യിലുള്ള 2 ഡിസ്റ്റൻസുകൾ ഇതാ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിൽ എടുക്കുക. ടേക്ക് കോമ്പസ് and measure the distance from here, cut it on the both sides. So you have already obtained all these points. Now join this point 1 2 3 4 5 6. Now what I am going to do is ഞാൻ അതിന് ബ്ലൂ പെൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. 1 2 3. സോ സെക്ഷൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ, സെക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് ഇത്ര റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ബാക്കി താഴെ ബേസ് കിടപ്പില്ലേ. സോ ബേസ് വരയ്ക്കാമല്ലോ. സോ ഇതിവിടെ എ വിൽ ബി ഓൺ 1 2. സിമിലർലി ഇവിടെ എഫ് സിയും ഇവിടെ 2 പോയിന്റ്സ് കിട്ടും, ഇവിടെ 2 പോയിന്റ്സ് കിട്ടും. സിമിലർലി ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും അല്ലേ ബേസ്. നോ ഇത് എ, ഇവിടെ ബി വരും, ഇവിടെ സി വരും, ഡി ഇ ആൻഡ് എഫ്. നോ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ വിസിബിലിറ്റി 2 3. ഇവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. നോ വാട്ട് ഐ ഗോയിങ് ടു ഡു ഈസ് ഇവിടുന്ന് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇതാ ഇതിൻ്റെ നേരെ പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ഇതേ ഇവിടുന്ന് ചെരിഞ്ഞിതാ ഇവിടുന്ന് ഒരു കർവ് കിട്ടി, അത് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇനി അടുത്തത് ഇവിടുന്ന് സി ഡി ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതാ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ജോയിൻ ചെയ്തു ഉണ്ടാ. ഇനി എ ഡി ജോയിൻ ചെയ്യുക, മോളിൽ എന്താ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇനി എ ഇ ജോയിൻ ചെയ്യുക, അവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇനി ഏതാ ഇത് ഡോട്ടഡാ അല്ലേ, ഇത് ഡോട്ടഡാ, ഇവിടുന്നും ഡോട്ടഡാ. ഇനി എഫ് ഡിയും ഡോട്ടഡാണ്. ഇവിടുന്ന് വരയ്ക്കുന്നത് മിക്കവാറും നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരേ ലൈനിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നല്ലേ. ഇത് മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ ലൈനിൽ തന്നെ, മിക്കവാറും അത് ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ വരും, അവിടെ ഇപ്പോൾ വരയ്ക്കേണ്ടി വരില്ല. സോ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഡി ജോയിൻ ചെയ്യണം, ഡി സി ഡോട്ട്. അകത്താണെങ്കിൽ ഡോട്ടഡ് ആയിരിക്കും, പുറത്താണെങ്കിൽ വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. അത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് കിട്ടുക. സോ മുകളിലത്തെ പോർഷൻ സെക്ഷൻ ചെയ്യുക. ഉണ്ടോ കട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന 3D വ്യൂ, വി ക്യാൻ സി 3D വ്യൂ. ഇതാണ് 3D വ്യൂ കട്ടിങ് സെക്ഷൻ്റെ വരയ്ക്കുന്നത്. ഇതേ സെയിം മെത്തേഡ് വിൽ ബി അപ്ലൈയിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ജസ്റ്റ് റീഡ് ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A cone of base diameter 50 mm and height. Cone is given, right? Resting on HP on its base and is cut by a section plane perpendicular to VP, inclined 30 degree to HP, passing through a point 20 mm below the apex of the axis. So, ഇവിടെ ഒരു കോണായി. കോൺ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും നോക്കാം. സി കോൺ വരച്ചു, ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ചു, ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ചു. സിമിലർലി ഞാൻ ആ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. ഇതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സെയിം മെത്തേഡാണ്, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കാവുന്നുള്ളൂ. സോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. ഇനി കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ പോയിന്റ്സ് താഴെ നിങ്ങൾ എന്തായിട്ട് വെച്ചു, ഇത് നിങ്ങളുടെ x1 x2 x3. ഇത് പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ. ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക, സെക്ഷൻ പോയിന്റ് ഇവിടെ 2 എണ്ണം കട്ട്. ഈ പോയിന്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും, ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക, താഴോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ സെക്ഷനിൽ പഠിച്ചതാണ്. x4 x5 5 പോയിന്റ്സ് വരും അല്ലേ. x5 അതാണ് കാരണം ഇവിടെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് z1, ഇവിടെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് z2. ഇത് മുകളിലല്ല, 2 സൈഡിലാണ് വരുന്നത്. നൗ ലെറ്റ് us see how our view will be. So first draw the baseline. Now 1 2 and 2 3. So draw 1 2 2 3. Why? If you are cutting like this, you have to take 1 2 and 2 3. If you are cutting like this, ഇങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ എന്തെടുക്കണം, 2 3 3 4 എടുക്കണം. സോ ഇവിടെ 1 2 2 3 ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് നേരെ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുക. ഇവിടുന്ന് പാരലൽ വരച്ച് യു ഹാവ് ടു ജോയിൻ ഹിയർ. സി 1 2 3 4 വരച്ചു. ഇവിടെ നേരെ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുക. ഇവിടെ നേരെ ഹൈറ്റ് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തു. ഈ ഹൈറ്റ് അല്ലേ, ഈ ഹൈറ്റ് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യുക. correspondingly obtain the top base also. This will be your 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash.
ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, ടേക്ക് Z1 ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത്. Z1 എവിടെ? 1 1 ഡാഷിലും 2 2 ഡാഷിലാണ് Z1 എടുക്കുന്നത്. സോ Z1 ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു. ഇതാ Z1 കട്ട് ചെയ്തു. നേരെ ഇവിടുന്ന് പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കുക. Z2 ഇവിടെ അല്ലേ. സോ ടേക്ക് Z2 ഹിയർ. ഇവിടെ നേരെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് വരയ്ക്കുക, അല്ല പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കുക. സോറി, ഹൊറിസോണ്ടലല്ല, പാരൽ. യു ഇൻസെർട്ട് ദി സെക്ഷൻ. സി സെയിം പ്രൊസീജിയർ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, പഴയ പോലെ തന്നെ x1 x2 x3 x4. സി x1 x2 x3 x4 xy പോയിന്റ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ x1 x2 x3 x4 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇവിടെ അല്ലേ 2 3യിലാണ്. ഈ 2 3 കിട്ടിയ x1 x2 സെയിം പ്രൊസീജിയർ. സോ ഒന്ന് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേത് എളുപ്പമല്ലേ. എക്സ് മുകളിലോട്ട് 1 2 3 4 5 പോയിന്റ്സ് എടുക്കുക. ഇവിടുന്ന് ഹൊറിസോണ്ടലാക്കണം അല്ലേ. 1 2 3 4 5 പോയിന്റ്സ് കിട്ടി. സോ 5 പോയിന്റ് കിട്ടി. പഴയ പോലെ തന്നെ എന്താ, ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററും അതിൻ്റെ സെൻറ്ററും, രണ്ട് സെൻറ്ററുകൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക. അതാ സെൻറ്റർ ലൈനും വരച്ച് വെച്ചു. ഇനി പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതാ ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ തന്നെയാണ് അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇവിടെ തന്നെ. അങ്ങനത്തെ 2 പോയിന്റ്. ഇനി അടുത്ത സിമിലർലി ഇതാ ഇവിടുന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക. ഈ 2 സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. സോ ടേക്ക് കട്ട് ഇറ്റ് ഹിയർ 1 2 ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് 1 കട്ട് ഇറ്റ് ഹിയർ. നെക്സ്റ്റ് 1 അടുത്തതാ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കിട്ടി. പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രോ എ സ്മൂത്ത് കർവ് പാസിങ് ത്രൂ ദിസ് പോയിന്റ്സ്. ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു സ്മൂത്ത് കർവ് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കുക. ഇച്ചിരി വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടും. ഇങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ സെക്ഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ടോപ്പ് സെക്ഷൻ പോയിന്റ്. സെയിം പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് പറയണത്. നൗ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, താഴത്തെ ഡ്രോ ദി ബോട്ടം പോർഷൻ. നോ ഡ്രോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ. ഇവിടുന്ന് സെൻറ്ററിലേക്ക് 2 സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇതാ ഇവിടുന്ന് സെൻറ്ററിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക, ഇവിടുന്ന് സെൻറ്ററിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക, ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. നോ സി യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ആൻ എലിപ്സ് ബൈ യൂസിങ് കോമ്പസ്. 4 സെൻറ്റർ മെത്തേഡ് വഴി കമ്പസ് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, നോ ഇതാ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് ഇതിന് രണ്ടിനും ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് അങ്ങ് വരയ്ക്കുക. ഇവിടുന്നും ഇതിന് ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് ഇതാ വരച്ച് വെച്ചു. ഇനി ഒരു കാര്യം, ഇത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോർഷൻ ഡോട്ടഡ് ആണ്. ഈ പോർഷൻ ഡോട്ടഡ് ആണ്, ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ പോർഷൻ ഡോട്ടഡ് ആണ്. ഇതാ റെഡ് വെച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു. ഈ പോർഷൻ ഡോട്ടഡ് ആണ്, അകത്തൂടെ പോണ പോർഷൻ ഡോട്ടഡ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് സെക്ഷൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് സെക്ഷൻ റൈറ്റ്. ഇത് നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു എലിപ്സായിട്ട് കിട്ടും. വൃത്തിയുള്ള ഒരു എലിപ്സായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. I think it will be very easy for you. Now isometric means always a same procedure we are following, right? All of the questions will be following almost same procedure. So after completing all this figure, you feel that isometric means a guarantee question. It means 100% guarantee you will be able to solve the problem from isometric. Now we will move to the last question. See, we will be drawing the third question. See, just read the question. Draw the isometry. See, all these are isometric views. For easy means for isometric scale means it will take more time. So for reducing time, I have converted all the questions into isometric view. Now I think you നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസ് അറിയാമല്ലോ. isometric projection means only difference is, see, isometric projection വരയ്ക്കാൻ നേരം നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സ്കെയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്കെയിലിൻ്റെ ഒന്ന് കാണിച്ചു വെച്ചേക്കുക. എന്നിട്ട് യു ടേക്ക് ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ, സോ ഇത് 20 mm ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുക 0.8. I just forgot that ratio. 0.816 or something like 816 into 20 എന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കുക. അതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്ക് സ്കെയിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെങ്കിൽ ഇവിടെ വരച്ചേക്കുക. ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിൽ എടുത്തു. Now we will move to the third question. Draw the isometric view of hexagonal prism 25 mm base edge and 50 mm. ഒരു കാര്യം കൂടി, ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ 0.816 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ ലെങ്തും എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതവിടെ കാണിച്ചിരിക്കണം ഐസോ ആണ് 0.816 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ്. അല്ലെങ്കിൽ നോക്കുന്ന ആൾക്ക് നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും. Now draw the isometric view of hexagonal prism 25 mm base edge and 50 mm height resting on its face on HP. So ഒരു hexagonal prism face HP യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. അത് ആദ്യം വരയ്ക്കുക അല്ലേ. hexagonal prism face HP നമ്മൾ ഓൾറെഡി വരച്ചതാണത്. സോ ഫേസ് വെച്ച് we will be drawing hexagonal prism. See, that പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു.
circular hole of 20 mm diameter. A circular hole of 20 mm diameter. So 20 mm diameter means, see, find the center here. Axis എടുത്തു. Now we will be finding. So ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഹാഫ് എടുത്തു, ഇവിടുന്ന് എടുത്തതാ. ഞാനൊരു സെൻറ്റർ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇതാണ് സെൻറ്റർ, ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക. എ സർക്കിൾ ഓർ 20 mm 50 mm is drilled centrally എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഫേസ്. സോ ഇവിടുന്ന് സെൻട്രൽ ആയിട്ട് ഡ്രിൽ ചെയ്തിരിക്കുക. 20 mm അല്ലേ, ഇവിടെ നേരെ ഞാൻ മുകളിലോട്ട് എടുത്തു. ഇത് എഡ്ജ് ഈസ് 25 mm. സോ 20 mm മീൻസ് ഹൗ മച്ച്? ദിസ് മച്ച് ഓൺലി ഇറ്റ് വിൽ കം. സോ 20 mm മീൻസ് സി ദിസ് മച്ച്. ആൻഡ് ഹൈറ്റ് 15 mm. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അപ് ടു ദി എൻഡ്. ഹൈറ്റ് മീൻസ് 15 mm. So 15 mm means not like this, see, it will be above the center. So only 15 mm height, right? So 20 mm diameter and 15 mm height. Actually this base edge is 25 mm means it will be around I think it will be just above the center. നിങ്ങൾ വരച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം, സെൻറ്ററിനെ കുറച്ച് മുകളിൽ നിൽക്കുമെന്ന് തോന്നും. ഇങ്ങനൊരു സർക്കുലർ ഹോൾ ഡ്രിൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇവിടെ താഴെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഹാഫ് സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക. നോ, സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ എടുക്കുക and draw a circle. ടോപ്പിൻ്റെ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക. So this will be what you have to draw. Now this inscribe this also inside. This will be your 1 2 3 4. I am going to start drawing now, starting with 2 3 and 3 4. So ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് 2 3 3 4 വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഫിഗർ വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് 2 3 and 3. തിരിച്ച് 1 2 2 3 എടുത്ത് വരച്ചാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. യു വിൽ ഗെറ്റ്. രണ്ടെടുത്ത് വരച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതിന് ഉത്തരം കിട്ടും, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ആദ്യം അങ്ങനെ വരച്ചതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. സോ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ 1 2 2 3 എടുത്ത് വരച്ചു, ഞാൻ പിന്നീട് സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം. 1 2 2 3 എടുത്ത് വരച്ചാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. സോ 2 3 3 4 എടുത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വരച്ച് നോക്കാം. സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് 2 3 ആൻഡ് 3 4. 2 3 4. നൗ ഡ്രോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ്. നോ, ഡ്രോ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കുക. ഈ ഹൈറ്റ്, ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിലുള്ള ഈ ഹൈറ്റ് എടുത്ത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുക കോമ്പസിൽ. കഴിഞ്ഞല്ലേ? നോ, ഈ ഹെക്സഗൺ എവിടാ വരുന്നത് നോക്കിക്കേ. ഇത് 1 2 3 4 1 2 3 4. ഹെക്സഗൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് 1 dash 2 dash 1 dash 3 dash 4 dash. സോ ഹെക്സഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 1 dash 2 2 dash അല്ലേ? 1 1 dash 2 2 dash ഒരു പോയിന്റ് വരും. ഇത് 3 3 dash 4 4 dash വരും. ഇത് ഇവിടെ 2 എണ്ണം വരും, ഇവിടെ 2 എണ്ണം വരും, ഇവിടെ 2 എണ്ണം വരും, ഇവിടെ 2 എണ്ണം വരും. സോ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് വരച്ചാൽ മതി. സോ ഈ ഫേസ് ആണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത്, കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന 2 3 അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഫേസ് ഞാൻ വരച്ചു, നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു. ഫേസ് വരച്ച് ഐ എം ജോയിനിങ് ഇറ്റ്. സി, ഈ ഫേസ് വരച്ചു. ഫസ്റ്റ് യു വിൽ ജോയിൻ ഇറ്റ്. ഇത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കുന്നത്, ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ വരച്ച ഫിഗറാണ്, സെയിം ഫിഗർ വരച്ചിട്ടില്ലേ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, മുകളിലത്തെ ഫേസ് ഞാൻ വരച്ചു വെച്ചു. മുകളിലത്തെ ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. നോ, join these two. Now join these two. This will be dotted, this will be dotted, this will be dotted, this will be dotted, and finally this one. Now finally we have to drill it, right? Finally we have to drill means this. So I am inscribing this circle inside a square. See. Now for that purpose I will be drawing these 4 lines, 1 2 3 and 4 lines. So take these distances, cut it here. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആ കട്ട് ചെയ്യുക. 1 2, ഈ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഏതാ 2 3 അല്ലേ. സോ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഏതാ 2 3യിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത്, രണ്ടും ഇല്ലേ, ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ഡു, ആ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ ഡ്രോ 2 ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ. സി, ഇവിടുന്ന് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് വരച്ചു, ഇവിടുന്നും ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് വരച്ചു. സിമിലർലി ടേക്ക് ദിസ് 1 2യിലുള്ള ഈ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഡ്രോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ്. ഞാൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇത് രണ്ടും ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈനിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരച്ച തെറ്റാണ്. ഇതൊരു സ്ക്വയർ അല്ലേ, സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാൻ നേരം ഇത് ആഫ്റ്റർ ഡ്രോയിങ് ദിസ് ജസ്റ്റ് ബൈ സ്കെയിൽ, ജസ്റ്റ് സി, റോളർ സ്കെയിൽ നിങ്ങളുടെ ഉണ്ട്, ഇത് പാരലൽ, ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് പാരലായിട്ട്, ഇത് മീൻസ് റോളർ സ്കെയിൽ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഇത് പാരലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോർണേഴ്സും ഒറ്റ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ, അതായത് വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിലാണോ നോക്കുക.
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരച്ച തെറ്റുണ്ട്. അതായത് ഈ വരച്ച സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ മാത്രമായിട്ട് ബ്ലൂവിൽ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ക്വയർ. ആ സ്ക്വയറിൽ ഈ കോണറും ഈ കോണർ രണ്ടും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ, അതായത് നിങ്ങൾ ഈ വരച്ച 3 എന്ന് വരച്ച ഹൈറ്റിന്ന് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഹൈറ്റിന് പാരലായിട്ട് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരച്ചൊരു തെറ്റുണ്ട്. സോ ഇതാണ് നിങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ ഇനി അവിടെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല. ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെ ഹൈറ്റ് വരയ്ക്കും. ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ 15 mm. സോ നേരെ ഇവിടുന്ന് താഴോട്ട് ഞാൻ 15 mm എടുത്തു, ഇവിടുന്ന് താഴോട്ട് വരച്ചു, താഴോട്ട് വരച്ചു. സോ 15 mm എടുത്ത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു. 15 mm എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സെയിം ഐ വിൽ ബി ഡ്രോയിങ് സെയിം സ്ക്വയർ. സോ 15 mm എടുത്ത് സ്ക്വയർ ഞാൻ ബ്ലൂ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം, നോക്കിക്കോണേ. സെയിം സ്ക്വയർ ഐ ഹാവ് ഡ്രോൺ ഹിയർ. സോ 15 mm എടുത്ത് വരയ്ക്കുക. 15 mm എടുത്ത് താഴെ കട്ട് ചെയ്താൽ ബാക്കിയുള്ളടത്ത് 15 mm എടുക്കണം. എന്ത് ചെയ്യുക, സോ ഇവിടെ 15 കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആഫ്റ്റർ കട്ടിങ് 15, സോ ടേക്ക് 15 mm, cut a point here. Now draw a line parallel to this line. ഈ ലൈന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക. സിമിലർലി ഫ്രം ഹിയർ ഡ്രോ എ ലൈൻ പാരലൽ ടു അവർ ദിസ് സൈഡ്. ഈ സൈഡിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരയ്ക്കുക. ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രോയിങ് പാരലൽ ലൈൻസ്, കംപ്ലീറ്റ് ദിസ്. നൗ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. സി for center method you already know, center to center, half the distance, cut it. Similarly obtain this. Now draw an ellipse. See, you can get an ellipse here. Now similarly you will get an ellipse. So this ellipse should be dotted. This ellipse should be dotted. The top ellipse should be fully visible, bottom ellipse should be dotted. Join with the dotted line. See, മുകളിൽ വരയ്ക്കുക, താഴെ വരച്ചത് ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക, ജോയിൻ ചെയ്യുക, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. സോ കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് as early as possible. After drawing all these figures, you will be able to draw any type of problems related to isometry. Thank you.